राकेश टकैत जिहड़ा है उन्होंने फिर तो दिल्ली कूच की जिहड़ी है कॉल दे दी है। पार्लीमेंट नूं कहंदे हुण कूच करांगे ते जिन्ने भी आसे पासे दे जिहड़े लोग ने जिहड़े नाल जुड़ना चाहुंदे ने ओह आउण। कहंदे 40 लाख दे करीब ट्रैक्टर जिहड़े ने हुण दिल्ली वाल नूं फेर जाणगे, पार्लीमेंट वाल नूं जाणगे। 40 लाख ट्रैक्टर उधर नूं लै जाणे, एवें छड्डना नहीं। आपां सीरीयस लीडर बणीए, आपां एक सिस्टमैटिक लीडर बणीए कि 40 लाख ट्रैक्टर नूं किन्ने हज़ार किलोमीटर जगह चाहिए वो भी तो सोच लीए ना। गुरनाम सिंह चड़ूनी वो भी एक वड्डे तौर ते आप लीडर एमर्ज होए आ, एडिशन हुई आ, हरियाणे दे लीडर हैगे आ। इसे तरीके नाल यूपी तो टकैत साहब की एंट्री ने उन्हां नूं भी एक नवां इमेज, नवी मीडिया दे फोकस केंद्र बिंदु बने। मन लो भी उन्होंने बाकी जिहड़े किसान जथेबंदियां दे आगू सीगे उन्हां दे नाल उन्होंने इस बाबत पहला गलबात नहीं की, प्लैनिंग नहीं हुई पहला ते कॉल दे दी जिस तरीके नाल तुसीं थोड़ी देर पहला दस्सिया। सो इस तरीके नाल कॉल दे देनी और इस स्ट्रैटेजी कर देनी, तुहानूं की लगदा फिर कमी कित्थे रहिंदी पई है? इस तरह की कोई गल नहीं कि वो नवे हीरो बन गया ते बाकी सारे उहदे पिछ लग हो गए। वो खुद भी कहंदे आ, कहंदे जो फैसला आया, जो लीडर आ साडे वो ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ बैठे आ, मैं उन्हां दा एक पार्ट हैगा आ। इंज मैनूं मत समझना कि मैं हुण लीड कर दिया। इंटैलीजेंस दे बंदे, सरकार दे बंदे आप इहो जिहियां गलत रस्ते नूं तोड़ देना, गलत तरीके नाल कर देना कर सकदे थे। जिहड़ा 26 जनवरी वाला वो ते किसान यूनियन वालों ते बिल्कुल एक सैट रूट, बिल्कुल शांतमई सी। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਲੱਖ ਚੱਲਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਂਤ ਸਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। तो कहा जी दिल्ली में ट्रैक्टर का क्या मतलब? मगर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे चलेगा किसान का ट्रैक्टर। और लाल किले का इनने झूठा नाम लिया। हमने लाल किले पे नहीं कहा, लाल किला तो भुट्टू का घर है, उस पर नहीं कहा हमने। ये कान खोल कर सुन ला दिल्ली, आज भी ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह कर जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह कर जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी। हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा, उसमें वो सारे जाएंगे। या तो कानून वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे। ये किसान बाजरी है, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा। इसकी लड़ाई लड़ी आज से 10 और 15 साल पहले। आज बेहद खुशी है मुझे यहाँ पे। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग जी सारे दर्शकों ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਰੀਖ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੱਖੇ, ਏਸੀ, ਕੂਲਰ ਔਰ ਟੈਂਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ 1888 923 2656 1888 923 2656। ਸੋ ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੁੜਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕਾਲਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਬਾਈਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਡਕੌਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੂਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਜ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਖਿਚੜੀ ਢਾਈ ਪਾ, ਅਲੱਗ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹੱਦ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਮਿਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਟਿਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਪੰਨੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਅਲੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਧੇਰ ਪੰਨੂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਅਲੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 27 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵਾਧੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਟਿਕਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀਰੋ ਅਮਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗੁਰਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਅਮਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੇਜ, ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੋਕਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਕ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਟੋਨਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਿਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਣ ਫਿਰ MSP ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ
ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਾਨੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ 26 ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੜਦੰਗ ਮੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਦਾ, ਕੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ 4 ਬੰਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 50 ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿੰਡਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ 1000 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਜੜਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮਲੱਖ ਚੱਲਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਂਤ ਸਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੇ ਜੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। 100 ਟਰੈਕਟਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ 125 ਟਰੈਕਟਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ कि देखो जी किसान जो है फसलें फूक देगा लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। मैं उदण ही कहता कि आ बेकरतूती गल नहीं सी करनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਡੇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਣ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਵਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਣ ਖਾਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਾੜ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਫਸਲ ਸਾੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਰਿਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਨਾ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਲੱਗੇ ਲਾਉਣ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਟਾਫਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਟਾਫਰ ਸਮਝ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਭਰਨੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੂਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੜਕੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸਣਾ ਪਏ ਕਿ ਏਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਹਵਾ ਭਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 81 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਆ? FCI ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਡੀਅנס ਆ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਲਈ ਆ। ਟਕੈਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਐਂਟਰੀ ਟਕੈਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟਕੈਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਟਡ ਵੀ ਆ, ਜੁੜੇ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੰਨਤ ਹੋਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ, ਇਹ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੱਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਦਮ ਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਤਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੈਰੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਵਸ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 140ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। 1906 ਚ ਲੈਂਡ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣੀ, ਟੈਕਸਿਸ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਉਹ 25% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? 1906 ਤੇ 7 ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਦਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ ਜੱਟਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰਾਈ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਉਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਬਸਰਵੀਐਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਜਗਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਗਾਓ ਔਰ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ ਜੱਟਾ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਆਜੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕੇਸਰੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਵੀ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋਸ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਘੋਲ ਚੱਲੇ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕੋਪ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ जी प्रोफेसर साहब आवाज पहुंच रही है जी थोड़े तक? प्रोफेसर मनजीत जी आवाज सुन पा रहे हो? बिल्कुल सुन पा जी रहे बिल्कुल। मनजीत सर ठीक है, अगे असीं वधीए तां अगे ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਏ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਏ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। देखो ये मिनरा जा अलग किस्म ना मैं सोच रहा, ये तो ये कोई शक नहीं कि सारे बंदे जिन्होंने भी मैं सुनिया या जिन्हों का भी कोई गां उन्होंने सुनिया या देखा, वो सारे वो कह रहे थे कि रैली बड़ी कामयाब, बड़ी जोर। प्रोफेसर जी मैं 1 मिनट ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। प्रोफेसर जी मैं 1 मिनट ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕਾਲਰਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਟਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल जी, शुक्रिया सर जी। हाँ मैं शायरी सुन लिया, सारा सुन लिया। मेरा रिस्पॉन्स यही है, सॉरी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, 70 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 12 6 72 ਯਾਨੀ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ 125 ਟਰੈਕਟਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਜੇ 8 ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਖ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 40 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲਾਅ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਣੀ ਤੋਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਦਬਕਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ। ਰੈਲੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਵੇ 30,000, ਕੋਈ ਕਵੇ 15,000, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰੈਲੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੜਨ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30,000 ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰਮ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਜੀ ਸਰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਖਾਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਟਰੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਲੈ ਜਾਣ ਆਪਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 12-14 ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਲਿਸਟਡ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਝੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਤਪਰਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਏ ਤੋਬਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੰਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ। 27 ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਕਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਵਾਦੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200-250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿੱਥੇ 40-50 ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣ, 40-50 ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, 100-200 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, 200-250 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਕਰੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੱਥਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੱਥਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਮ ਜਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਪੈਦਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਾਈਬਲਸ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ 10,000 ਹੋਣ, 15,000 ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ 15,000 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਚਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਜ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਸਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬੈਠਾ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਬਹੁਤ ਕਾਟ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਜ ਨੂੰ ਐਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਂਚਾ ਇੰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। 9 ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 9 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ? 36 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ। ਔਰ 4 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 8-10 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮਨਜੀਤ ਸਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਸਰ। ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਆ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਾਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਮੇਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸਿਸਟ ਤਰੀਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਸੰਘੀ ਦੱਬਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ UAPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, UAPA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ NIA ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ED ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਾਇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ, ਈਵਨ ਅਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਕਈ ਐ, ਸੁਦਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੌ ਲੱਖਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਲ ਤੁੰਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੰਡੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕਾਠ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਆ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਭੀੜਾਂ ਆ, ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜੀਵੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਤ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, 5 ਲੱਖ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।